मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। शंख चक्र गदा पद्म राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। नील मेघ श्याम कृष्ण राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मद राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल, राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्, वंदे गुरु परंपराम्। వివేక చూడమని 465 నుండి 66 నుండి. సద్ఘనం చిద్ఘనం నిత్యం
సద్ఘనం చిద్ఘనం నిత్యం ఆనందఘనమక్రియం ఆనందఘనమక్రియం ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మా నేహ నానాస్తి కించన నేహ నానాస్తి కించన ప్రత్యగేకరసం పూర్ణం ప్రత్యగేకరసం పూర్ణం అనంతం సర్వతోముఖం అనంతం సర్వతోముఖం ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ ఏకమే ఏకమేద్వయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన నేహ నానాస్తి కించన అహేయమనుపాదేయం అహేయమనుపాదేయం అనాదేయమనాశ్రయం అనాదేయమనాశ్రయం ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ ఏకమేవ అద్వయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన నేహ నానాస్తి కించన నిర్గుణం నిష్కలం సూక్ష్మం నిర్గుణం నిష్కలం సూక్ష్మం నిర్వికల్పం నిరంజనం నిర్వికల్పం నిరంజనం ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ ఏకమేవ అద్వయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన ఇహ నానాస్తి కించన అనురూప్య స్వరూపం యత్ అనురూప్య స్వరూపం యన్మత్ మనోవాచామగోచరం మనోవాచా గోచరం ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ ఏకమేవ అద్వయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన ఇహ నానాస్తి కించన తత్సమృద్ధం స్వతః సిద్ధం తత్సమృద్ధం సతసిద్ధం శుద్ధం బుద్ధమనిదృశం శుద్ధం బుద్ధమనిదృశం ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ ఏకమేవ అద్వయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన నేహ నానాస్తి కించన నిరస్తరాగా వినిరస్త భోగా నిరస్తరాగా వినిరస్త భోగాః శాంతా సుదాంతాయతయో మహాంతః శాంతా సుదాంతాయతయో మహంతః విజ్ఞాయ తత్వం పరమేతదంతే విజ్ఞాయ తత్వం పరమేతదంతే ప్రాప్తా పరాం నిర్వృతిమాత్మయోగాత్ ప్రాప్తా నిర్వతిమాత్మయోగాత్ ఆత్మనః భవానపీదం పరతత్వమాత్మనః స్వరూపమానందఘనం విచార్య స్వరూపమానందగణం విచార్య విధూయమోహం స్వమన ప్రకల్పితం విధూయమోహం స్వమమాత్మ ప్రకల్పితం ముక్తా కృతార్థో భవతు ప్రబుద్ధః ముక్తా కృతార్థో భవతు ప్రబుద్ధః సమాధినా సాధు వినిశ్చలాత్మనా సమాధినా నిశ్చలాత్మనా పశ్యాత్మతత్వం స్ఫుటబోధచక్షుషా సత్యాత్మతత్వం స్ఫుటబోధచక్షుషా సంశయం సంయగవేక్షితశ్చేత్ నిస్సంశయం సామ్యవేక్షవత్తేత్ శ్రుతా పదార్థో న పునర్వికల్పతే
श्रुता पदार्थो न पुनर्विकल्पिते स्वस्या विद्या संबंध स्वस्या विद्या बंध तस्या विद्याबन्ध संबंध मोक्षात् बन्धमोक्षात् तच्च ज्ञानानंद तथ्यज्ञानानन्दा रूपात्मलब्धौ आत्मलब्धौ शास्त्रं युक्तेर्देशिकोक्ति प्रमाणम् शास्त्रं युक्तिर्यो देशिकोक्तिप्रमाणम् शान्तः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम् शान्तः सिद्धा स्वानुभूतिप्रमाणम् बन्धो मोक्षश्च तृप्तिश्च बन्धो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यशुद्धादयः चिन्तारोग्याक्षुदादयः स्वेनैव वेद्याय ज्ञानम् तेनैव वेद्याय ज्ञानम् परेषामानुमानिकम् परेषामानुमानिकम् ततस्थिता बोधयन्ति तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा गुरुवाश्रुतयो यदा प्रज्ञयैव तरेद्विद्वान् प्रज्ञयैव तरेद्विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया ईश्वरानुगृहीतया स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वानुभूत्वा स्वयं ज्ञात्वा समात्मानमखण्डितम् त्वमात् स्वमात्मानमखण्डितम् ममात्मानमखण्डितम् संसिद्ध सन्मुखं तिष्ठेत् संसिद्ध सन्मुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मना निर्विकल्पात्मनात्मनि वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा वेदान्त सिद्धान्त निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्छ अखण्डरूपा स्थितिरेव मोक्षो अखण्डरूपा स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम् द्वितीये श्रुतयः प्रमाणम् इति गुरुवचनात् श्रुतिप्रमाणा इति गुरुवचनात् श्रुतिप्रमाणा परमवगम्या सतत्वमात्मयुक्त्या परमवगम्या सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकर्णः समाहितात्मा प्रशमितकर्णः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत् क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत् ఈ శ్లోకం నుండే ఈ రోజు నుండి యజ్ఞం ప్రారంభమవుద్ది. ఈ 480 నుండే మనకి ఈ రోజు యజ్ఞం కూడా ప్రారంభమయ్యేది దీని నుండి. 479 వరకు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం. ఇది 4వ అధ్యాయం. ఈ 4వ అధ్యాయం జ్ఞానాభ్యాసం శిష్యుడు అనేటువంటి హెడ్డింగ్ కింద వస్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పటివరకు కూడా మనం జీవన్ముక్తిని పొందటానికి ఏ జ్ఞానం మనకి అవసరమో ఏ సాధనలు చెయ్యాలో వాటిని తెలుసుకోవటం జరిగింది. మొత్తం 5 సంవత్సరాల నుంచి చెప్పుకున్నటువంటిదంతా కూడా
ఫైనల్ గా మోక్షాన్ని పొందటానికి, జీవన్ముక్తిని పొందటానికి మనం ఏం సాధన చెయ్యాల? శ్రవణ, మనన, నిధిధ్యాసనం. 5 ఏళ్ల నుంచి శ్రవణం చేస్తున్నాం. భగవద్గీత గాని, ఉపనిషత్తులు గాని, ప్రకరణ గ్రంథాలు గాని, బ్రహ్మసూత్రాలు గాని, గురుగీత గాని, ఇవన్నీ కూడా మనం శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాం. దేనికంటే ఆ మోక్షాన్ని అందుకోవటానికి మనం ప్రాథమికంగా ఏమి సాధించాలనో వాటి కోసం. అలాగే జపధ్యానాలు కానీ, సాక్షి భావన కానీ, ఇలా కొన్ని సాధనలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా చివరికి మోక్షానికి దారి తీయాల. ఆ విషయాన్ని కూడా ముక్తికోపనిషత్తులో మనం చివరి యజ్ఞంలో చెప్పుకున్నాం. జీవన్ముక్తిని ఎలా పొందుతాం? నిధిధ్యాసన అంటే ఏమిటి? దాన్ని ఎలా చేయాలా? నిధిధ్యాసన నుండి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఆ నిధిధ్యాసన బాగా చక్కగా చాలా కాలం కనుక చేస్తే మనం ఏ స్థాయిలోకి వస్తాం? దాన్నే కుంభకం అంటే సహజ కుంభక స్థితి, అంతర సహజ కుంభక స్థితి, బాహ్య సహజ కుంభక స్థితి. ఇంకా ఇంకా ముందుకు గనక పోతే మనం అసంప్రజ్ఞాత సమాధి, సంప్రజ్ఞాత సమాధిలోకి వస్తాం. దాని నుండి ఇంకా గనక ముందుకు పోతే నిర్వికల్ప సమాధి. ఆ నిర్వికల్ప సమాధే మోక్షం. అక్కడే మనం పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందేది. అంటే మోక్షాన్ని పొందటం వరకు మనం మొత్తం చెప్పుకున్నాం, సాధనలు కూడా చేశాం. మనం చేసినా చేయకపోయినా చేసినట్టే. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఈ ఉపనిషత్తుల్లో, ఈ ప్రకరణ గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి శిష్యుడు మన మాదిరిగానే, అంటే మనం ఏ రకంగా నేర్చుకున్నాం ఆయన ఆ రకంగా నేర్చుకున్నాడు. ఆయన ఎట్లా నేర్చుకున్నాడో మనం అట్లా నేర్చుకున్నాం. ఆయన జీవన్ముక్తిని పొందాడు, మనం కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పొందుతాం. అయితే మరి జీవన్ముక్తిని పొందిన తర్వాత ఏమిటండి? ఇంకా జీవన్ముక్తిని పొందితే అయిపోయినట్టేగా. అంటే ఎవరైతే జీవన్ముక్తిని పొందారో అటువంటి వాడి వ్యవహార సరళి ఎలా ఉంటుంది లోకంలో? అతడు జీవన్ముక్తుడు. జీవభావం అనేది అసలు లేనే లేదు, పూర్తిగా జీవన్ముక్తుడు. అతడు ఎలా వ్యవహరిస్తాడు? దేహం ఉంది కదా, దేహం మాత్రం ఉంది. ఎవరికి ఉంది? అతడికి కాదు, మనకి. మన దృష్టిలో ఉంది, అతడి దృష్టిలో లేదు. ఇప్పుడు అతడు ఎలా వ్యవహరిస్తాడు? మనం చూస్తుంటాం, దేహం ఉంది కాబట్టి ఇదిగో ఫలానా ఆయన చూస్తుంటాం అనేటువంటి దానికి సాధకులకి మార్గదర్శనం చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం ఈ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయంలో 41 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఏ అధ్యాయంలోనైనా 4, 5, 8, 10 ఉంటాయి. ఎక్కడన్నా 15, 16 ఉన్నాయేమో. కానీ దీంట్లో 41 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏదో చాలా ఉంది. కనుక జ్ఞానాభ్యాసం శిష్యుడు అనేటువంటి పేరు మీద ఈ 4వ అధ్యాయం వస్తుంది. దీన్ని 480వ శ్లోకంతో ప్రారంభం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి వివేక చూడమణిలో చర్చ వరకు 480వ శ్లోకం. అక్కడి నుంచే మనం ప్రారంభం చేస్తున్నాం. అంటే అనుకోకుండా ఎలా కుదిరిందో చూడండి. ఏ శ్లోకం అయితే ఇవాళ చదివామో ఆ శ్లోకం నుంచే మనకి ఈరోజు యజ్ఞం ప్రారంభం అవుతాం. 480 చూడండి. इति गुरुवचनात् इति गुरुवचनात् श्रुति
ప్రమాణ శృతి ప్రమాణ పరమవగమ్య సతత్ పరమవగమ్య సతత్ సమాత్మయుక్త్యా పరమాత్మయుక్త ప్రశమితకరణ ప్రశమితకరణ సమాహితాత్మా సమాహితాత్మా క్వచిదచలాకృతి క్వచిదలచలాకృతి ఆత్మనిష్ఠితో భూత్. ఆత్మనిష్ఠితో భూత్ ఇది గురువచనాత్ ఇతి వచనాత్ శృతి ప్రమాణ శృతి ప్రమాణ పరమవగమ్య సతత్ పరమగమ్య సతత్ త్వమాత్మయుక్త్యా సమాత్మయుక్త్యా ప్రశమితకరణ ప్రశమితకరణ సమాహితాత్మా సమాహితాత్మా క్వచిదచలాకృతి క్వచిదలచలాకృతి ఆత్మనిష్ఠితో భూత్. ఆత్మనిష్ఠితో భూత్. ఇది గురువచనాత్. ఈ ప్రకారంగా గురువాక్యాలను విని ఎవరు అక్కడ శిష్యుడు. మరి మనం వింటలేదంటే మనం కూడా వింటున్నాం అనుకోండి, మన సంగతి మనకే తెలియాలి. అక్కడ శిష్యుడు మాత్రం గురువు దగ్గర ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ చక్కగా విన్నాడు. అంటే ఇంతవరకు మనం వివేక చూడమణిలో చెప్పుకున్నదంతా విన్నాడు అని. అలా విని శృతి ప్రమాణాత్, శృతి ప్రమాణం ఆధారంగా అంటే ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రమాణాన్ని బట్టి ఆత్మయుక్త్యా స్వయం కృషితో యుక్తితో అంటే ఉపమానాలతోటి. శృతి అంటేనేమో శృతి వాక్యాలు, యుక్తి అంటేనేమో ఉపమానాలు. ఉపమానాలతోటి పరం తత్వం అవగమ్య, పరతత్వాన్ని పరమాత్మ యొక్క యథార్థ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకొని ప్రశమితకరణ ఇంద్రియ నిగ్రహంతో, ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఆయన ఇంద్రియ నిగ్రహంతో, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ విడివిడిగా మనం చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు అన్నిటి ఒక్క చోట కలపాల. ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటే మన ఇంద్రియాలను మన చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకోవటం. కన్ను మన మాట వినకుండా ఏదో చూస్తుంటది, అదే వద్దు చూడొద్దు అని మనసు చెప్పొద్దు అనుకో, అప్ప నేను చూస్తా అని అంటది మనసు. అట్లా అనకుండా మన చెప్పు చేతల్లో ఉండాలి. చూడబాకో అంటే చూడకుండా ఉండాలి, వినబాకు వినకుండా ఉండాలి. వేదాంతం కాదు, ఇంకేదన్నా. అట్లా మనసు అనేటువంటిది ఏం చెబుతుందో దాన్ని ఇంద్రియాలు వినాల, ఇంద్రియాలు మన యొక్క చెప్పు చేతల్లో ఉండాల. అలా సమాహితాత్మ పరబ్రహ్మలో మనస్సుని పూర్తిగా ఉంచి, ఇప్పుడు మనస్సు ఏమో ఇంద్రియాలని ఇలా ఇలా చేయండి అని చెప్పుద్ది, ఆ మనసు ఏమో ఎక్కడ ఉండాలా? పరమాత్మలో ఉండాలి. అప్పుడు పరమాత్మలో కనుకుంటే ఆ మనసు ఏం చెప్పుద్ది? పరమాత్మ గురించే చెప్పుద్ది. క్వచిత్తచలాకృతి, పరమాత్మలో మనసు ఎప్పుడుందో చలించకుండా ఉంటుంది. అంటే మరీ చలించకుండా కాదనుకోండి, కాస్త మనకి ప్రాపంచికమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా పోయినా ఎక్కువ భాగం చలించకుండా మనసు ఉండేటువంటి స్థితిలో ఆత్మనిష్ఠితో భూత్, ఆత్మనిష్టలో నిలిచిపోయాడు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఇక్కడ శిష్యుడి యొక్క స్థితి. ఈ శిష్యుడు సామాన్య శిష్యుడు కాదు. మనం 5 ఏళ్ల నుంచి వింటుంటే ఆయన కూడా 5 ఏళ్ళలో 4 ఏళ్ళలో 10 ఏళ్ళలో విన్నాడు. ఆయన కూడా ఇంకో 10 ఏళ్ళలో 15 ఏళ్ళలో సాధనలు కూడా చేశాడు. అందుకంటే మనకంటే కాస్త గొప్పడే.
అలాంటి శిష్యుడు ఏం చేశాడు, ఎలా ఉన్నాడు? గురువాక్యాలను విన్నాడు, శృతి ప్రమాణంతో వాటిని విచారణ చేశాడు, అలాగే యుక్తితో విచారణ చేశాడు, బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు, అంటే పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు, ఇంద్రియాలను స్వాధీనంలో పెట్టుకున్నాడు, మనస్సునేమో పరమాత్మలో ఉంచాడు, తానేమో ఆత్మగా ఉన్నాడు. నేను ఆత్మను అనేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి 212వ శ్లోకంలో వివేక చూడమణిలోనే శిష్యుడు గురువుని ప్రశ్నించాడు. ఏమనంటే, గురువు గారు పంచకోశాలని నిరసించమంటున్నారు కదా, మనకు అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ అనేటువంటి 5 కోశాలు ఉన్నాయి, పంచకోశాలు. ఈ పంచకోశాలు ఒక్కొక్క దాన్ని తొలగించాయి. ఎందుకంటే వాటి వెనక ఆత్మ ఉంది కాబట్టి పంచకోశాలు తొలగించాయి అంటాడు. తొలగించడం అంటే బలవంతాన ఏదైనా కత్తి పెట్టో చాకు పెట్టో తొలగించడం కాదు. ఈ దేహం నేను కాదు, మనస్సు నేను కాదు, ఆ బుద్ధి నేను కాదు అని అట్లా తొలగించటం. అట్లా పంచకోశాలన్నీ తొలగిస్తే అక్కడ శూన్యం ఏముంటది కదా. మనకు ఉన్నదే పంచకోశాలు, ఈ పంచకోశాలను తీసేస్తే ఇంకేముంటుంది? శూన్యం. కాబట్టి శూన్యమే కదా అక్కడ ఉండేది అని అప్పుడు శిష్యుడికి అనుమానం వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పుడు శిష్యుడు మళ్ళాగానే అజ్ఞానంలో ఉండి వచ్చాడు గురువు దగ్గరికి, ఏదో నేర్చుకుందాం, తెలుసుకుందాం అని. ఆయనేమో పంచకోశాలను తొలగించేవయ్యా, 3 దేహాలను దాటవయ్యా అని చెప్పాడు. అసలు ఉన్నదే మనకి ఇది 3 దేహాలు 5 కోశాలు అయితే వాటిని తీసేస్తే ఇంకా శూన్యమే కదా ఉండేది. అప్పుడు ఏముంది నేను అనుభవించడానికి? ఆత్మానుభూతి అది ఇది అని అంటున్నారు కదా, అప్పుడు నేను అనుభవించడానికి ఏముంది అన్నాడు. అంటే దానికి సమాధానంగా గురువు ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం మొత్తాన్ని కూడా అందించాడు. ఈ 479వ శ్లోకం దాకా. ఆ 212లో ఆయన అడిగితే 479 దాకా ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా అన్ని శ్లోకాలని వివరంగా చెప్పాడు. ఇంతవరకు గురువు బోధించినటువంటి విషయాల్ని విచారణ చేయటం వల్ల, అలాగే ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినటువంటి ప్రమాణాలను గురించి చక్కగా తెలుసుకోవటం వల్ల, తాను స్వయంగా యుక్తితో విచారణ చేయటం వల్ల, ఇది ఇలా ఎందుకు చెప్పారు, అలా ఎందుకు చెప్పారు, అది ఎట్లా రైట్ అవుద్ది, ఇది కరెక్టేనా, ఒకవేళ గురువు గారు ఏమైనా పొరపాటు పడ్డారా, లేకపోతే శాస్త్రంలో ఏమైనా తప్పుగా చెప్పారా అని అలా ఆలోచిస్తున్నాడు. యుక్తితో అలా విచారణ చేసి చక్కగా మననం చేయటం వల్ల ఈ సాధకుడైనటువంటి శిష్యుడు పరతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకున్నాడు. అంటే నేను ఆత్మను అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. ఇంత చెప్పిన తర్వాత పంచకోశాలను నిరసిస్తే శూన్యం మిగులుతుంది అనుకున్నాడు. అప్పుడు ఎప్పుడు? ప్రారంభంలో గురువు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది. ఏం తెలిసింది? పంచకోశాలని నిరసిస్తే ఈ పంచకోశాల వెనక ఆత్మ చైతన్యం ఉన్నది, పరమాత్మ చైతన్యం ఉన్నది, ఆ పరమాత్మే నేను అని. మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం? దేహం నేను కాదు, ఇంద్రియాలు నేను కాదు, మనస్సు నేను కాదు, బుద్ధి నేను కాదు, ప్రాణాలు నేను కాదు, వీటన్నిటికంటే వేరుగా ఈ దేహమునందే నకసిక పర్యంతం వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ నేను అని కదా. ఆ సాధనే కదా మనం చేస్తున్నది. మరి దేహము, ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అని అంటే పంచకోశాలే. కోశాల లెక్కలు అయితే పంచకోశాలు, దేహాల లెక్కలు అయితే 3 దేహాలు. కనుక ఈ 3 దేహాలు కానీ పంచకోశాలు కానీ తొలగిస్తే ఏముంటుంది? శూన్యం కాదా అని అప్పుడు అనుకున్నాడు. ఇప్పుడేమో అసలు వీటన్నిటిని నడిపిస్తున్నది ఓ చైతన్యం ఉంది, అది అంతటా జగత్తంతటా జగత్తు కావాలంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది, దేహాదుల్లో కూడా ఉంది, అది ఉండబట్టే ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి పంచకోశాలను తొలగిస్తే లోపల ఏముంది? పరమాత్మ
పరమాత్మ ఉన్నది అని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాడు. అప్పుడేమో శూన్యం కదా అనుకున్నాడు, ఇప్పుడేమో పరమాత్మే ఉన్నది అని తెలుసుకున్నాడు. అసలు సత్య వస్తువు అదే, నిజమైనటువంటి వస్తువు, ఆత్మ వస్తువు, శాశ్వత వస్తువు, సావు పుట్టుకలు లేనటువంటి వస్తువు ఆ ఆత్మ చైతన్యం, అదే పరమాత్మ. ఈ పంచకోశాలన్నీ భ్రమ, ఈ దేహం అంతా భ్రమ, మనోబుద్ధులు భ్రమ, ఇవన్నీ కూడా భ్రమాత్మకమైనటువంటి. ఈ భ్రమంతా తొలగిపోతే సత్యమే మిగిలిద్ది. భ్రమ తొలగిపోతే సత్యం మిగిలిద్ది. మనం శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విగ్రహాన్ని తెచ్చుకున్నాం షాపు నుంచి, వాడు చక్కగా ప్యాకింగ్ చేసి ఇచ్చాడు. ఏముంది, మనకి అట్ట పెట్టింది పైన. ఇప్పుడు అట్ట పెట్టింది తీసేసాం, ఆ లోపల కాస్త చెత్త కూడా పెట్టాడు, అది పగులుద్దేమని చెత్త తీసేసాం. దాన్ని పాలిథిన్ పేపర్లో చుట్టాడు, ఆ పేపర్ కూడా తీసేసాం. ఇవన్నీ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విగ్రహం మిగిలింది. అలాగే మన యథార్థ స్వరూపం ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క విగ్రహం. మరి చుట్టూ ఉన్నటువంటి, దాన్ని చుట్టి ఉన్నటువంటిది ఈ మనస్సు ఏమిటనంటే పాలిథిన్ పేపర్. దానిపైన కాస్త చెత్త ఉంది, అంటే ఆలోచనలు. దానిపైన ఈ దేహం ఉంది, ఇదో బాక్స్. కాబట్టి ఈ బాక్స్ తీసేసి, ఈ చెత్త తీసేసి, ఆ లోపల ఉన్న పాలిథిన్ పేపర్ తీసేస్తే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ విగ్రహం వచ్చినట్టుగా మనం కూడా ఈ దేహం తీసేసి, ఈ అన్నమయ దేహం, ప్రాణమయ దేహం, మనోమయ దేహం, విజ్ఞానమయ దేహం, ఆనందమయ దేహం, ఈ 5 కనుక తీసేసాం అనుకోండి పంచకోశాలు, ఇప్పుడు పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ విగ్రహం, ఆ పరమాత్మ. అదే తన నిజస్వరూపం అని దృష్టాంతాలతో, యుక్తులతో, శృతి ప్రమాణంతో, గురువాక్యాలని అర్థం చేసుకుంటూ అవగాహన చేసుకున్నాడు శిష్యుడు. ఇది పరోక్ష జ్ఞానం. మనం కూడా ఇంత మట్టికి పరోక్ష జ్ఞానమే. ఎందుకని? శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పటానికి గురువు, అంతేగాని గురువు సొంత తెలివితేటలు కాదు. శాస్త్రంలో ఉన్నదాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాం, ఎందుకంటే అది మనం అర్థం చేసుకోలేము, చిన్న చిన్న మాటలతోటి, సంస్కృత పదాలతోటి ఉంటది. కాబట్టి దాన్ని మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పటమే గురువు యొక్క పని. మరి గురువు ద్వారా విని తెలుసుకున్నది పరోక్షం అవుద్ది, కానీ అపరోక్షం ఎట్ట అవుద్ది? అపరోక్షం అంటే అనుభూతి, అనుభవాన్ని పొందటం, ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. కనుక ఇలా పొందినటువంటి పరోక్ష జ్ఞానాన్ని అపరోక్షం చేసుకోవాలి, అంటే అనుభవానికి తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నది ఏంది? ఈ దేహేంద్రియ మనోబుద్ధుల్ని, లేదా ఈ 3 దేహాలని, లేదా ఈ 5 కోశాలని నేను కాదు, నేను కాదు, నేను కాదు, నేను కాదు అని తొలగించేస్తే అసలైనటువంటి నేను అదిగో ఆ ఆత్మనే, ఆ చైతన్యాన్ని, ఆ పరమాత్మనే, ఆ బ్రహ్మాన్ని అని తెలుసుకున్నాం. కానీ అనుభవానికి రాలా ఇంకా. మరి అనుభవానికి రావాలి కదా, అనుభూతి చెందాలి కదా, స్వయంగా గ్రహించాలి కదా, స్పష్టంగా గ్రహించాలి కదా. ఎంత స్పష్టంగా గ్రహిస్తామో ఉపనిషత్తు చెప్పింది. ఎదురుగా ఉన్న వస్తువుని ఎంత స్పష్టంగా నువ్వు చూస్తావో అంత స్పష్టంగా పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది. దానికోసమని మనకి ఈ శ్లోకంలో 3 రకాలైనటువంటి సాధనలు కూడా చెప్పారు. ఈ సాధనలన్నీ కూడా గురువు చెప్పల, శిష్యుడు ఈ సాధనలు చేసి నేను పరోక్షాన్ని అపరోక్షం చేసుకున్నాను, అనుభవానికి తెచ్చుకున్నాను అని చెబుతున్నాడు. అంటే నిజంగా మనం కూడా రైట్, ఇది నేను కూడా చేశా అనేటువంటి స్థితికి మనం రావాలి. మొదటిది ఏమిటంటే ఇంద్రియాలని ఉపశమించటం, ఇంద్రియాలని మన చెప్పు చేతల్లోకి తెచ్చుకోవటం, మన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకోవటం. రెండోది మనస్సును మన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకోవటం. ఇంద్రియాలను తెచ్చుకోవటం ఒకటి, మనస్సును తెచ్చుకోవటం ఒకటి. తర్వాత మూడోది చెప్పుకున్నాం,
ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తుంటాయి అంటే ఎప్పుడు ప్రపంచంలో తిరుగుతుంటాయి. కన్ను ఎలా సృష్టించాడు భగవానుడు? బయట ఇవన్నీ చూడటానికి. చెవి ఎట్లా సృష్టించాడు? బయట శబ్దాలన్నీ వింటానికి. ముక్కు రంధ్రాలు ఎట్లా సృష్టించాడు? బయట ఉన్నటువంటి వాసనని పీల్చడానికి. నాలుకను ఎట్లా సృష్టించాడు? బయట నుంచి ఏదైనా పదార్థాన్ని దాని మీద వేసుకుంటే దాని రుచి తెలియటానికి. ఈ శరీరాన్ని ఎట్లా సృష్టించాడు? దేనన్నా పట్టుకొని తాకితే మనకు ఆ స్పర్శ జ్ఞానం తెలియటానికి. అంటే అన్ని బయటియే, లోపలే కాదు. కన్ను లోపల దాన్ని చూడదు, చెవి లోపల దాన్ని విందం, ముక్కు లోపల దాన్ని వాసన చూడదు, అన్ని బయట నుంచే. మరి ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తుంటే ఎప్పుడు బయటికే సృష్టించాడు కాబట్టి బయటికే తిరుగుతాం. బయటికి తిరిగి అక్కడ అన్ని విషయాలు సేకరిస్తాయి. కన్నేమో దృశ్యాలను చూస్తుంది, చెవులేమో శబ్దాలను వింటుంది, నాలుకేమో రుచులు చూస్తుంది, ముక్కేమో వాసనలు చూస్తుంది, చర్మమేమో స్పర్శ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటుంది. ఇలా తెలుసుకొని ఊరుకుంటాయి అయ్యి, ఊరుకోవు. మనం కూడా అంతే. ఎక్కడైనా ఏదైనా విషయం తెలిసిందనుకో, ఎవరికోరికి చెప్పిన దాకా కడుపు ఉబ్బరం, చెబితే కానీ ఇక ఉబ్బరం తగ్గదు. అలాగనే ఈ ఇంద్రియాలకు కూడా అంతే. ఎక్కడ ఏం చూసినా, ఎక్కడ ఏం విన్నా, ఎక్కడ ఏం తిన్నా ఆ మొత్తం తీసుకొచ్చి మనసుకి చెప్పాల. సరే, ఆ మనసుకి చెప్పుద్ది. చెప్తే ఏమవుద్ది? మనస్సు అదే అలకల్లోలం. వాళ్ళు అది చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళు అది చెప్పారు, అది ఎట్టుంటుందో, ఇది ఎట్టుందో, అది చూద్దామా, ఇది చూద్దామా, అది తెచ్చుకుందామా, ఇది తెచ్చుకుందామా, ఇదే గొడవ దానికి. కనుక ఇక్కడ ఇంద్రియాలను మన స్వాధీనం తెచ్చుకోవాలి. అంటే చెప్పు అంటే చెప్పాలా, వద్దంటే ఆగాలి. ఏదో చూసింది మనసు దాకా రాకూడదు, అంతే, అంతటితో వదిలేయి. ఏదో విన్నది అంతటితో వదిలేయి, మనసు దాకా రాకూడదు. ఇలా ప్రాపంచికమైనటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా మనసుకు పట్టించకూడదు, వదిలేసేయాలి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలే మనసుకు పట్టించాల, అవేమో పట్టించాలా, ఇవేమో వదిలేయాలి. ఇక ఇంద్రియాలు స్వాధీనమైన తర్వాత మరి మనసును ఏం చేయాలండి? ఇంద్రియాలన్నీ మనసుకి చెప్తుంటే మనసు అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోయింది. అందుకని అట్లా కాకుండా ఆ ఇంద్రియాలను కాస్త అక్కడ నిగ్రహిస్తే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సుని పరమాత్మ మీదకి మళ్ళించాలి. అంటే మనసు నిర్మలంగా, నిశ్చలంగా ఆత్మయందు, పరమాత్మయందు నిలబడాలి. అంటే ఆత్మను గురించి, పరమాత్మను గురించి, ఆ లక్షణాల గురించి, స్వరూప స్వభావాల గురించి అలా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి మనసు. అంతేగాని ఆ ఊరు పోదామా, ఈ ఊరు పోదామా, ఆ వస్తువు తెచ్చుకుందామా, వాడి సంగతి ఏందో తేలుద్దామా, వీడి సంగతి తేలుద్దామా, డబ్బులు ఎట్ట పోగు చేద్దాం, ఏ రకంగా ఖర్చు పెట్టకుండా జాగ్రత్త చేద్దాం, మూట ఎట్ట కడదాం, ఆ ఉద్యోగం ఎట్ట చేద్దాం, ఈ ఉద్యోగం, ఇవన్నీ కాదు. పరమాత్మను గురించి ఆలోచించాలి. ఓ పరమాత్మ అంటే నిరాకారుడు కదా, నిర్గుణుడు కదా, నిరంజనుడు కదా, ఇట్లా పరమాత్మ యొక్క వ్యవహారాలు, పరమాత్మ యొక్క స్వరూప స్వభావాలు, అలా ఆత్మ సంబంధమైన, పరమాత్మ సంబంధమైన ఆలోచనలు చేస్తూ దానికి అనుగుణంగా సాధన చేయాలి. ఇది రెండోది. కాబట్టి ఒకటేమో ఇంద్రియాలని, రెండోదేమో మనస్సు, అది దమం, ఇది శమం. ఇక మూడోది క్వచిత్ అచలాకృతి. క్వచిత్ అచలాకృతి, ఆత్మనిష్టత ఆభూత్. అంటే ఇంద్రియాలని, మనోబుద్ధుల్ని ప్రపంచంలో నుంచి మరలించి వాటిని బాగా ఎటు కదలకుండా నిర్మలం చేసి, నిశ్చలం చేసి, పరమాత్మలోనే ఉంచి పరమాత్మను గురించే ఆలోచించేటట్టుగా చేసి, పరమాత్మగా ఉంటే ఆత్మానుభూతి. అంతే. ఇవన్నీ చేసి ఏం చేయాలి? పరమాత్మగా ఉండిపోవాలి. పరమాత్మగా ఉంటే అదే ఆత్మానుభూతి. అంటే మనోబుద్ధులు చలించకుండా ఉండే సమాధి స్థితే ఆత్మానుభూతి స్థితి, అదే అపరోక్షానుభూతి. దీనికోసమే ఎంతమందో ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ
మధ్యలోనే ఎందరో అస్త్ర సన్యాసం చేస్తుంటారు. శాస్త్రాన్ని విన్న వాళ్ళంతా చివరిదాకా ఉంటారని గ్యారంటీ లేదు. మధ్యలోనే వెళ్ళిపోతారు. అబ్బా ఎంతకాలం పోయినా ఇదే కదండి, ఇంకా ఏం వింటాంలే అని మానుకునేవాళ్ళు. ఇదేమిటండి, మనల్ని సీరియల్స్ చూడకుండా, సినిమాలు చూడకుండా, కాకాట ఆడుకోకుండా ఇలా కట్టిపడేస్తున్నారు. కాస్త అవి కూడా రుచి చూద్దాంలేండి, అన్నీ చూడాలా, ఊరికనే దీంట్లోనే ఉంటే ఎట్టా అని అనుకొని అలా పోయేవాళ్ళు కొంతమంది. లేకపోతే తోటి శిష్యుల మీదనో లేకపోతే గురువు మీదనో కోపం వస్తుంది కొంతమందికి. ఎందుకంటే ఏంటోనండి, గురువు ఏదేదో చెబుతుంటాడు, మనకి అర్థం కాదు, సావదు, ఆయన చెప్పటమే కానీ ఆయన చేస్తాడా ఏంది అని కానీ, లేకపోతేనేమో ఈ గురువు చెప్పేటువంటి మాటలు మనకేం ఉపయోగపడవండి, అది ఈ జన్మకు ఉపయోగపడేది కాదు, పెట్టేది కాదు, ఎందుకులేండి అని మానుకునేవాళ్ళు. లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన కారణాలు కొన్ని ఉంటాయి, ఆ ప్రకారంగా మానుకునేవాళ్ళు. అంటే డైరెక్ట్ గా గురువు దగ్గరికి వచ్చి ప్రత్యక్షంగా వినేటువంటి వాళ్ళలో చాలా మంది జారిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడంటే మనకి ఆ ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మనం కూర్చోవటం కాబట్టి మన ఎవడేం బలకరించడో, మన పని ఏదో మనం చూసుకోవచ్చు. అందుకని చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక రంగంలోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారని గ్యారెంటీ లేదు, జారిపోతూ ఉంటారు. అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే. వేల మందిలో ఏ ఒక్కడో ఆ మార్గంలోకి వస్తాడు, వచ్చిన వాళ్ళలో వేల మందిలో ఏ ఒక్కడో ఆ మార్గంలో నిలబడతాడు అని చెప్పారు. కనుక అది గొప్ప విషయం. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో నిలబడటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అందుకనే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మహాత్ములు అని పరమాత్మే వాళ్ళని ప్రశంసిస్తూ ఉంటాడు. ఈ రంగంలో నిలబడితే చాలు, అదే గొప్ప విషయం. ఆత్మానుభూతిని సాధించడం తర్వాత సంగతి, అసలు నిలబడటం, వినటం, సాధనలు చేయటం, మననం చేయటం, ఇది చాలా గొప్ప విషయం. కనుక ఇలా పూర్తిగా నిలబడి ఆత్మనిష్ఠుడు కావాలి, ఆత్మానుభూతి పరుడు కావాలి. గురుబోధని శ్రద్ధతో వినాలా, మననం చేయాలా, యుక్తితో విచారణ చేయాలా, వైరాగ్య భావనతోటి, మళ్ళీ అది మర్చిపోకూడదు, ఆ పూర్తి వైరాగ్య భావనతోటి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించాలా, మనస్సుని పరమాత్మ మీద నిలబెట్టాలా, ఆత్మగా ఉండాలా, ఆత్మగా ఉండిపోవాలా. అదే ఆత్మనిష్ట, ఆత్మానుభూతి, మోక్షం. ఇలా పరబ్రహ్మంలో పరమాత్మలో నిష్ట కలిగి కొంతకాలం ఉండి ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇప్పుడు శిష్యుడు కదా చెబుతుంది, శిష్యుడు ఎవరు, మామూలు శిష్యుడు కాదు, ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి శిష్యుడు. ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి శిష్యుడు తాను ఎలా ఆత్మానుభూతిని పొందాడో చెప్పి పరమాత్మలో నిలిచి, నేను పరమాత్మ అనేటువంటి స్థితిలోనే ఉండి భావన చేయటం కాదు, పరమాత్మగానే ఉండి ఆ తర్వాత ఏం చేశాడంట, ఏం చేశాడో 481 శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. 481 చూడండి. కించిత్ కాలం సమాధాయ కించిత్ కాలం సమాదాయ పరే బ్రహ్మణి మానసం పరే బ్రహ్మణి మానసం ఉత్థాయ పరమానందాత్ ఉత్థాయ పరమానందాత్ ఇదం వచనమబ్రవీత్. విదం వచనమబ్రవీత్. కించిత్ కాలం సమాధాయ కించిత్ కాలం సమాదాయ పరే బ్రహ్మణి మానసం పరే బ్రహ్మణి మానసం ఉత్థాయ పరమానందాత్
उत्थाय परमानन्दात् ఇదం వచనమబ్రవీత్. इदं वचनमब्रवीत् కించిత్ కాలం, కొద్ది కాలం, పరబ్రహ్మణి మానసం సమాధాయ, పరబ్రహ్మంలో మనస్సుని పూర్తిగా నిలిపి, అంటే నేను పరబ్రహ్మాన్ని పరమాత్మని అనేటువంటి స్థితిలోనే ఉండి పరమానందాత్, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? పరమానందం కలుగుద్ది, బ్రహ్మానందం కలుగుద్ది. ఆ బ్రహ్మానందంతో ఉత్థాయ లేచి ఇదం వచనం అబ్రవీత్, శిష్యుడు ఇలా అంటున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి మాటలన్నీ కూడా మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం కూడా మోక్షాన్ని అందుకున్నటువంటి వాళ్ళుగా మనం భావించుకుంటా ఉండాలి. ఏమంటే పొందలేదు కదండి అంటే పొందలేదు లేదే, మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ పొందితే మనం ఎట్లా ఉంటామంటే ఆ పరమాత్మగానే ఉంటాం కదా, ఆ పరమాత్మగానే ఉన్నాం అనుకొని దీన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి. అట్లా వింటే పూర్తిగా అర్థమవుద్ది. అలాగాక మనం అక్కడే కనుకుంటే, ఎక్కడ నేను దేహాన్ని అనే చోటనే కనుక ఉంటే పూర్తిగా అర్థం కాదు, కొంత అర్థం అవుతుంది. అసలు అర్థం కాకుండా ఉండదు కానీ కొంత అర్థం అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఆయన సమాధి స్థితిలో పరమాత్మని అందుకున్నాడు కదా శిష్యుడు, ఇంతకుముందు శ్లోకం ద్వారా చెప్పుకున్నాం కదా. అలా అందుకొని కొద్ది కాలం, కించిత్ కాలం అంటే కొద్ది కాలం, పరబ్రహ్మని మానసం సమాధాయ, పరబ్రహ్మంలోనే పూర్తిగా అట్లా నిలబడి, అంటే తర్వాత కొంతకాలం అట్లా పరబ్రహ్మంలోనే ఉండి పరమానందంతో, అక్కడ పరమానందాన్ని బ్రహ్మానందాన్ని పొందాడు. మోక్షాన్ని పొందితే బ్రహ్మానందం కదా, ఆ ఆనందంతో లేచి, ఉత్థాయ లేచి అంటే కూర్చుని లేచింది కదా అర్థం. తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఇదం వచనం అబ్రవీత్, ఇదిగో ఇలా అంటున్నాడు శిష్యుడు. ఏమంటున్నాడో తర్వాత వస్తుంది, తర్వాత 39 శ్లోకాలు వస్తాయి. ఆయన ఏమంటున్నాడు, 1 శ్లోకం 2 శ్లోకాలు 10 శ్లోకాలు 39 శ్లోకాల్లో వస్తాయి. కనుక మొట్టమొదటి మాట ఏమిటంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది, కొద్ది కాలం పరమాత్మలోనే ఉండి, అంటే మోక్షాన్ని పొందిన తర్వాత ఆ మోక్ష స్థితిలోనే కొంతకాలం ఉండి. అసలు కొంతకాలం అంటే ఎంతకాలం అండి? గంట, 2 గంటల, 10 గంటల, రోజా, 4 రోజుల, 10 రోజుల, వారమా, సంవత్సరమా, నెల, ఎంతకాలం అంటే దాన్ని ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు కూడా ఆత్మస్థితిలో కనుక ఉంటే అర్థం అవుద్ది. ఏమిటనంటే ఆత్మనిష్టలో కొంతకాలం ఉండటం అని చెప్పటమే కానీ ఆ కొంతకాలం ఎంతో ఎవరికీ తెలియదు. ఎందుకని? ఈ కొంతకాలాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి. కొంతకాలం అంటే అది గంట, 2 గంటల, 10 గంటల, సంవత్సరమా, ఆహా, ఎవరికేం తెలియదు. బాహ్యంగా అయితే మనకి కాలం తెలుస్తుంది. ఏమండి మీరు ఎన్ని గంటలప్పుడు కూర్చున్నారండి ఇక్కడ? నేనండి 6:50 కూర్చున్నానండి. మీరు ఉదయం నిద్ర ఎప్పుడు లేచారండి? నేను 5ంటికే లేచానండి. అంటే వ్యవహారాలన్నీ కూడా మనం టైం ఖచ్చితంగా చెప్తాం. ఎందుకంటే మనకి బాహ్యంగా కాలం తెలుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ మనసు నిలిచిపోయినటువంటి సమాధి స్థితిలో కాలం కూడా నిలిచిపోద్ది. మనసు ఎప్పుడైతే నిలిచిపోయిందో కాలం నిలిచిపోద్ది. ఇది అర్థం కాదు. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే సుషుప్తికి పోవాలి. ఇప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థలో మనం ఎప్పుడు నిద్ర లేచాం, ఎప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నాం, ఎంతసేపు చేస్తున్నాం, ఎంతసేపు అక్కడ కూర్చుంటున్నాం, ఎంతసేపు ఎవరితోటన్నా హసుగొడుతున్నాం, ఎంతసేపు చదువుతున్నాం, ఎంతసేపు జపం చేసాం, ఎంతసేపు ధ్యానం, ఇవన్నీ తెలుసుగా మనకి తెలుసు. మరి స్వప్న స్థితిలోనో అక్కడ కూడా తెలుసు. అక్కడ కూడా స్వప్న గడియారం ఉంది, ఇక్కడేమో జాగ్రత్త గడియారం ఉంది, అక్కడేమో స్వప్న గడియారం ఉంది. అక్కడ కూడా చెప్తాం, అరే గంట నుంచి మాట్లాడుతున్నావురా, విసుగు పడుతుందా అని అన్నాం అనుకోండి, అంటే గంట నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు, గంట నీకు తెలిసిందిగా, అంటే స్వప్నంలో కూడా తెలుసు. మరి సుషుప్తిలోనా తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పండి.
సుషుప్తిలో కాలం తెలియదు. ఎందుకనంటే అక్కడ మనసు లేదు. ఏమైంది? మనసు కాస్త ఆత్మలో కలిసిపోయింది, తాత్కాలికంగా కలిసిపోయింది. అందుకని అక్కడ టైం తెలియదు. పైగా ఎప్పుడైతే మనసు ఆత్మలో కలిసిపోయిందో మనకి తెలియకుండానే ఆనందం కలుగుద్ది. అందుకనే గాఢ నిద్రలో ఎవరికైనా దుఃఖాలు ఉన్నాయా? దుఃఖం ఉన్నది అని అన్నాం అనుకో, అది గాఢ నిద్ర కాదు, మళ్ళీ మెలకువలోకి వచ్చింది. బాగా గట్టి మెలకు కాకపోయినా అట్టట్ట మెలకు. నిజంగా గాఢ నిద్రలో ఉంటే నీకు అస్సలు కాలం తెలియనే తెలియదు. ఎందుకంటే ఆనందం వల్ల. లౌకికంగా కూడా మనకు కష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఏదన్నా, ఆ కష్టాన్ని గురించి ఆలోచిస్తా కాలం తొందరగా నడవదు. అబ్బా తొందరగా పొద్దుగుగితే, తొందరగా రాత్రి అయిపోతే తిరిగి పడుకుందామండి, ఈ బాధ నేను భరించలేకపోతున్నాను అని దీని గురించి చెప్పుకుంటా ఉంటాం. అదే ఆనందంలో ఉన్నాం అనుకో, ఆనందంలో గంతులేస్తా ఇక నీకు టైమే తెలియదు. అందుకనే మనం అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాం, దుఃఖంలో ఉంటేనేమో క్షణం ఒక యుగం, ఆనందంలో ఉంటే యుగం ఒక క్షణం. అలా ఉంటుంది మన పరిస్థితి. మరి ఇప్పుడు ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మానందంలో ఉన్నాడు, మామూలు ఆనందం కాదు, బ్రహ్మానందంలో ఉన్నాడు. మనకి కాలం ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆయన ఏమంటాడంటే నేను కొంతకాలం అట్టున్నానండి అంటాడు. కొంతకాలం అంటే ఏడాది కూడా కావచ్చు, 6 నెలలు కావచ్చు, నెల కావచ్చు, వారం కావచ్చు, 10 రోజులు కావచ్చు, 5 రోజులు కావచ్చు, 3 రోజులు కావచ్చు, 1 గంట కావచ్చు, ఎంతైనా ఆయనకి కొంతకాలమే. కాబట్టి ఇది కొంతకాలం అనేటువంటి మాటకి అసలైనటువంటి అర్థం. ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు అన్ని విషయాలు మర్చిపోతాం. ఆ ఆనందమే ఆనందం, అందులోనే ఉంటాం. అందుకనే స్వర్గానికి పోయినటువంటి వాళ్ళకి ఏం పట్టదు, ఏం బాధ్యతలు ఉండవు. ఎందుకంటే ఆనందం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. ఆనందమే ఆనందం వాళ్ళకి, రెండోది లేదు. కాకపోతే తాత్కాలికం, మళ్ళీ వస్తారు ఇక్కడికి. అందువల్ల అన్ని ఆలోచనలు వదిలిపెట్టి మనసు ఎప్పుడైతే పరమాత్మలో నిలిచిపోయిందో అప్పుడు పరమాత్మ ఆనందం మనకు వస్తుంది. ఆ బ్రహ్మానందం, ఆత్మానందం మనకు వస్తుంది. ఆ ఆత్మానందం ఎప్పుడైతే మనకి వచ్చిందో కాలం అనేటువంటిది తెలియదు. ఇక్కడ శిష్యుడు కూడా అంతే, అతనికి కూడా కాలం తెలియటల్లా. ఇంద్రియాలన్నీ వెనక్కి వచ్చినాయి, మనసులో ఆలోచనలు ఆగిపోయినాయి, నిశ్చలమైనటువంటి సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడు. మనసు అట్లా కదలటల్లా, అందుకని ఆనందం వస్తాం. మనసు కదలకపోతే ఆనందం, మనసు కదిలితే సుఖమో దుఃఖమో ఏదైనా కావచ్చు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇతడు జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చాడు. ఈ ఆత్మానుభూతి పరుడు, ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడు ఇప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థ అంటే మెలకు అవస్థలోకి వచ్చాడు. ఈ మెలకు అవస్థలోకి వస్తే అతడికి ఆ ఆనందాన్ని వర్ణించాలనుకుంటున్నాడు, అతడికి వచ్చినటువంటి ఆనందాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. ఆహా, ఓహో, ఆహా చెప్పలేవండి, ఓహో. మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం కదా, అబ్బా ఏమండి మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళండి, చెప్పలేవండి, అబ్బో మీ రుణం తీర్చుకోలేమండి, ఈ జన్మకి తీర్చుకోలేమండి, ఆహా ఏమండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి ఆ దృశ్యం, అది చూడాలండి, కళ్ళతోటి చూడాలండి, చెబితే లాభం లేదండి అని ఇట్లా మనం అంటుంటాం. చూశారు? అదిగా అది ఆ అవధులు లేనటువంటి, వర్ణించడానికి వీలు లేనటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆనందాన్ని దాచుకోలేకపోతున్నాడు. ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చాడు కదా, సమాధిలో నుంచి లేచాడు కదా, అందుకని దాన్ని తెలియజేయాల. అది వ్యక్తం చేస్తే ఆయనకేమో కాస్త బరువు తగ్గుద్దేమో కానీ మనకు ఉపయోగపడుద్ది. ఎందుకనంటే ఆత్మానుభూతి పరుడైనటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడనేటువంటి విషయం తెలిస్తే అందులో ఏ ఒక్కటో రెండో మనం గనక పట్టుకుంటే పొరపాటునో గ్రహపాటునో మన జన్మ తరించిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పబోయేటువంటి విషయాల్లో ఏ ఒక్కటో రెండో నాలుగో ఐదో ఎన్నైనా సరే మనం గనక జీవితంలో మనం దాన్ని గనక పట్టుకొని ఆచరించగలిగితే మనం కూడా ఆ స్థితిలో ఉండగలుగుతాం. ఇది ప్రయోజనం.
ఈ అధ్యాయం దీన్ని బట్టి ఎంత ప్రయోజనం అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. అందుకని ఇదం అబ్రవీత్ ఇలా అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? వరుసగా మనకి 39 శ్లోకాల్లో తన అనుభవాన్ని ఆత్మానుభూతి పరుడై జీవన్ముక్తి అయి ఉన్నటువంటి శిష్యుడు వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. ముందుగా తన ఆనందం ఎట్లా ఉందో చెప్పాలనుకున్నాడు. అందుకని 482వ శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నాడు. దాన్ని మనం రేపు చెప్పుకుందాం. ఇవాళే మొదలు కాబట్టి ఇవాళ క్విజ్ లేదు. దీనిలో క్విజ్ రేపు వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎప్పుడు చెప్పే మాట అనుకోండి, దాన్ని చెప్పకుండా ఉండలేక అందుకని చెప్తున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మొదటి నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ 40 శ్లోకాలు కూడా ఎలాంటివంటే, ఇంతకుముందు మనం ఉపనిషత్తులో చెప్పామే 17 మంత్రాలు, అదిగో అలాంటివి. అలాంటివో అంతకన్నా ఇంకా గొప్పవో, అంతకన్నా గొప్ప ఉండటానికి వీల్లేదు, కానీ అలాంటివే ఉన్నాయి. వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి. ఆ 17 పట్టుకోండి, ఇవి పట్టుకోండి. ఈ విషయాన్ని మీరే తర్వాత నాతో చెప్పచ్చు. దీనివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం కలిగిందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని. అది ఇక ఇప్పుడు తెలుసుకున్న దాని మీద మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే చెప్పండి, లేకపోతే ముగిద్దాం. రేపు వివేక చూడమని శ్లోకం